ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جینیفر بھی مجھے باقاعدگی سے مل رہی تھی۔ اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شری کانت پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں گھلنا ملنا سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہمارا کورس اختتام پذیر ہونے میں 3 دن رہ گئے۔ آخری 3 دن ہمیں ایک مخصوص علاقے میں سنائپر مخالف کارروائی کرنا تھی۔ اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا اور ایسی سنائپر رائفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپرز رائفلوں کی ہو بہو نقل تھیں۔ بس اصل اور نقل میں اتنا فرق تھا کہ نقل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر ہو سکتا تھا، پینٹ رائفل سے بھی 600-700 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 3 دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا۔ تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا۔ ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پہننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب کیا گیا تھا۔ اس طرح سارے سنائپرز کو اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو سنائپر کسی دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہو جاتا وہ اس کارروائی سے نکلتا جاتا۔ اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والے کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا۔ اگر 3 دنوں کے بعد بھی 1 سے زیادہ جوڑیاں بچ جاتی تو اس صورت میں وہ جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حقدار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا۔ یہ ساری تفصیل ہمیں اس مشن کے آغاز سے 1 دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی۔ اسی رات جینیفر ڈنر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت سردار لی زونا کے پاس تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا، پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی ہوں؟ میں نے کہا، جادو مجھے آتا نہیں، الہام مجھے ہوتا نہیں، اور علم الغیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی، تم بھی نہ۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی بیٹھتا اس نے میرے ساتھ لگ کر ہی بیٹھنا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے میں پیکنگ کھولنے لگا۔ ڈبے میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا موبائل فون بند تھا۔ میں نے کہا، یہ تو موبائل فون ہے۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، اچھا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں، مگر میرے کس کام کا؟ بولی، پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ خلاف توقع وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کے موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں، اس لیے وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹی تھی۔ میں نے متبسم ہو کر پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ بولی، کل کی مشق کے بارے میں علم ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ بولی، تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشق سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتی۔ تم سب سے خطرناک نشانے باز ہو اور میں چاہتی ہوں کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں۔ میں نے کہا، تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ بطور رشوت کی ہے؟ بولی، تمہیں پتا ہے نا سب کے پاس نقشہ اور GPS موجود ہوگا۔ ہاں تو؟ بولی، بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے باخبر رکھوں گی، بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو کہ ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہوگا، پھر میں کیسے بتا پاؤں گا؟ وہ بولی، کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون پر میسج بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج بھیجنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ بولی، کیمرہ گھڑی میں لگا ہے، جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اس گھڑی کے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج بھیج دینا، نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں میں تمہاری آواز پڑے گی۔ مجھے بظاہر جینیفر کی بات میں کوئی قباحت نظر نہ آ رہی تھی۔ اس کی تجویز بھی ہر سکم اور کجی سے پاک تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے کے جواب میں اتنا تو اس کے لیے کر ہی سکتا تھا۔ میں نے کہا، تم کسی اور کے ہاتھوں بھی تو نشانہ بن سکتی ہو۔ اس نے منطقی انداز میں کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان ڈرتا تو اسی سے ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے، اور اس لحاظ سے تمام سنائپرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ تمام اسی کوشش میں رہیں گے کہ تم سے دور دور رہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، آج تمہارے ہاتھ میں کچھ زیادہ لمبا بانس نہیں ہے؟ وہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین آ گیا ہے۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے شکست کا اعلان کیا اور وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر مزید مجھے بریف کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ جانے سے پہلے ہم تمام تیار کھڑے تھے۔ تمام لوگ جس جگہ پر کھڑے ہیں اپنے پیک اور ہتھیار وہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ ہمارے انسٹرکٹر کینیپر ٹونی گریفن نے میگا فون کے ذریعے اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچائی، کیونکہ ہم تمام کافی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اپنا سامان اپنی جگہ چھوڑ کر ہم اس کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ایک بڑے ہال کی جانب اشارہ کیا۔
سارے اس ہال میں چلے جائیں۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ سنیما کے جیسا ہال تھا۔ تمام فرش میں گڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ٹونی گریفن نے سامنے آ کر کہا، ہم تمہیں جنگل میں داخل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جنگل کی اندرونی تفصیلات بذریعہ فلم دکھا دیں۔ گو نقشے اور GPS وغیرہ تمہارے پاس موجود ہیں۔ کسی بھی علاقے میں کارروائی کرنے سے پہلے سنائپر اس علاقے کی ریکی کرتا ہے، اور ہم تمہیں ریکی کا موقع فراہم نہیں کر سکتے، اس لیے جنگل کے متعلق یہ تفصیلی فلم دکھا کر ریکی نہ کرنے سے ہونے والی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ گھنٹے بھر کی فلم میں اس جنگل کے متعلق تمام تفصیلات موجود تھیں۔ فلم دکھانے کے بعد کیپٹن ٹونی گریفن نے ہمیں کچھ اہم باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہمارے پاس فقط 1 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد تمام جوڑیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پر اپنا نشانہ آزما سکیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں شفاف آئینوں والے خصوصی چشمے دیے گئے تھے تاکہ پینٹ ایمونیشن براہ راست آنکھ پر لگ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے سامان کی طرف واپس جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بدمزگی یہ پیدا ہو گئی کہ سردار لی زونا سے کوئی بات کہنے کے لیے اس کے قریب لمحہ بھر کے لیے رکا، اور وہاں سے گزرنے والے شری کانت نے طنزیہ لہجے میں کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے سردار کی اس ننھی بلبل کو نشانہ بنائیں گے۔ جواباً سردار نے بھی اسے ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ بات شاید بڑھ جاتی مگر جینیفر نے آ کر معاملہ سنبھال لیا اور دونوں اپنے سامان کی طرف بڑھ گئے۔ سردار نے اپنا پیک اٹھاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اگر جینیفر نہ آ جاتی تو اس بنیے کو تو میں نے جنگل میں گھسنے سے پہلے ہی فارغ کر دینا تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب فائدہ تبھی ہوگا جب جنگل کے اندر اسے نشانہ بناؤ گے۔ بولا، مجھے ہی ٹوکتے رہنا، ان بنیوں کو سبق سکھانے کی نہ سوچنا۔ میں نے کہا، انہیں سبق سکھا تو دیا ہے، بھول گئے لیوپولڈ ٹیلیسکوپ کی سائٹ کے فائر میں کتنے شرمسار اور بے عزت ہو گئے تھے۔ سردار نے منہ بنایا، اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہفتے نہیں بے شک سال گزر جائیں مگر یہ وہ ذلت فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے بقرات صاحب، اب چلو، یہ نہ ہو اگلے ہماری شروعات کا یہیں اختتام کر دیں۔ میں نے کہا، بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں، یقیناً یہ لی زونا کی محبت کا اثر ہے۔ وہ بولا، ہاں، لی زونا کے ذکر سے یاد آیا، وہ کہہ رہی تھی ذیشان بھائی کو کہہ دینا کہ کم از کم پہلے دن اگر وہ ہمارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہیں۔ میں نے کہا، ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، ہم خود لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ بولا، یار میں کچھ نہیں جانتا، اگر لی زونا آج نظر آ گئی تو میں تمہیں گولی چلانے نہیں دوں گا۔ سردار حتمی لہجے میں بولا، اچھا اب فالتو کی باتوں کو چھوڑو، پہلے مرحلے میں چھپنے کی کوشش کرنا ہوگی، باتیں بالکل ختم، ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لو، یہ دیکھو دشمن کہاں کہاں چھپ سکتا ہے۔ اوکے باس، سردار نے مزاحیہ انداز میں کہا، اور ہم چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے چلنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے ایک مناسب جگہ دکھائی دے گئی تھی مگر میں سردار کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اس جگہ سے 100 میٹر دور جا کر میں سردار کے ساتھ ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ خوب اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے کر میں نے سردار کو بتایا کہ ہمیں پیچھے مڑنا ہے۔ اس نے سرگوشی کی، پہلے وہیں رک جاتے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو، یہاں سے کرال کر کے جائیں گے۔ بولا، ٹھیک ہے۔ سردار نے میری تائید کی اور ہم دونوں اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ گھنی جھاڑیوں کے پیچھے گھنی شاخوں والا وہ درخت ایک سنائپر کے لیے بہت مناسب مچان بن سکتا تھا۔ گو ایسی آئیڈیل جگہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بہت جلد آ جاتی ہے مگر وہاں درخت اتنی کثرت سے تھے کہ اس درخت کا نمایاں ہونا آسان نہیں تھا۔ ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ کر میں نے سردار کو کہا، میں نگرانی کر رہا ہوں، تم مچان بناؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیک اتار کر سائٹ پر رکھا، رائفل دوسری شاخ سے لٹکائی اور مچان بنانے لگا، جبکہ میں چوکنا ہو کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ مچان کی تکمیل کے ساتھ ہم دونوں اس میں لیٹ گئے۔ سردار نے پوچھا، اب کیا 3 دن یہیں گزاریں گے؟ میں نے جواب دیا، نہیں بس آج کا دن، اس دوران اگر کوئی اس رستے سے گزر گیا تو انجام کو پہنچے گا، دوسری صورت میں کل جنگل میں گھوم کر شکار ڈھونڈیں گے۔ اسی وقت موبائل پر میسج ریسیو ہوا۔ میں سردار کو موبائل کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا، اس لیے اس نے ٹون کی آواز سن کر کوئی سوال پوچھنے سے گریز کیا۔ میں نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کر میسج پڑھا۔ جینیفر نے اپنی جگہ کا 6 ہندسی حوالہ بھیجا تھا۔ 6 ہندسے حوالے معلوم ہونے کے بعد ہم کسی بھی آدمی کی جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ نقشے کے مطابق کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آرمی سے متعلق قارئین اس بارے میں مکمل آگاہ ہوں گے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کافی ہے، ورنہ تفصیل بتانے کی صورت میں تو شاید اصل کہانی درمیان میں رہ جائے اور ہم نقشہ بینی سیکھنے میں لگ جائیں۔ میں نے GPS پر اپنی جگہ کا 6 ہندسی حوالہ لکھ کر اسے بھیجا اور پھر نقشہ نکال کر جینیفر کی جگہ دیکھنے لگا۔ وہ ہم سے قریباً 700 میٹر دائیں طرف موجود تھی۔ اچانک سردار نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا، ذیشان، ایک پارٹی اسی طرف آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں نگاہ دوڑائی۔ درختوں کی آڑ لے کر 2 آدمی ہماری جانب بڑھتے آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے؟
सरदार ने मुझे दावत दी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैंने कहा फासला मालूम करो। मैं टेलीस्कोप साइट के हिफाजती कवर को उतार कर शिस्त बांधने लगा। लेजर रेंज फाइंडर से फासला मालूम करके सरदार ने जवाब दिया 400 मीटर। एलिवेशन नॉब घुमाकर मैंने 400 की रेंज लगाई और उन दोनों के थोड़ा आगे पहुंचने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह ऐसी थी कि उन्हें झाड़ियों या दरख्तों की आड़ मुयस्सर नहीं आ सकती थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए जूं ही खाली जगह पर आए, मैंने पीछे वाले को निशाना लेकर गोली दाग दी। आंखों से दूरबीन लगाए बगैर सरदार ने फौरन ऐलान किया, हिट। यकीनन पीछे वाले के मुंह से खुद को कोसने का कोई फिक्रा अदा हुआ था। आगे वाला रुक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और जब तक आगे वाले की समझ में कुछ आता, मैंने राइफल दोबारा कॉक करके फायर कर दी। दोनों की छातियों पर सुर्ख निशान सब्त हो चुका था। अहकामात के मुताबिक उन्होंने अपने पैक से सफेद रंग की कमीजें निकाल कर पहन ली। अब उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता था। सरदार ने कहा, अगली दफा मेरी बारी है, और मैंने अस्बात में सर हिला दिया। उस वक्त मेरी समात में हल्के हल्के धमाकों की आवाज गूंजी। यकीनन कोई और जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई थी। दोपहर के करीब हमें बाएं जानिब से एक जोड़ी गुजरती दिखाई दी। मैंने सरदार को मुतवज्जे किया। उसने जल्दी से लेटकर शिस्त बांधी और मैं उनका फासला नापने लगा, मगर उसके फायर करने से पहले फायर की आवाज हमारे कानों में पहुंची। वो दोनों किसी और की गोली का निशाना बन गए थे। सरदार ने मुंह बनाया, धत। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत मोहतरम। उसके बाद शाम के करीब एक और जोड़ी दिखाई दी। दोनों स्नाइपर कहीं मचान बनाने के फिक्र में थे। इस बार सरदार ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वो पहले ही किसी और का निशाना बन गए। सरदार जिद होकर बोला, क्या मुसीबत है यार। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी खत्म। वो बोला, ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। सरदार ने अपनी राइफल एक तरफ फेंक दी, मगर उसके बाद कोई ना आया और अंधेरा छा गया। मैंने कहा, एक आदमी को जागना पड़ेगा। सरदार इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, और मैं राइफल को छाती से लगाकर लेट गया। 1 बजे के करीब सरदार ने मुझे हिलाया। मैंने कहा, ठीक है खान साहब, तुम सो जाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। थोड़ी देर बाद मैं सरदार की भारी सांसों की आवाज सुन रहा था। घंटा 1.5 घंटा बाद मैं फितरी तकाजा पूरा करने के लिए नीचे उतरा। मचान से थोड़ी दूर होते ही मुझे 5-6 गज दूर हल्की हल्की रोशनी की झलक पड़ी। कोई आग जलाकर कुछ पकाने की तगोदौ में था। मैं नीचे उतरने के मकसद को मौखर करते हुए जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ा। अपने पैक से नाइट विजन गॉगल निकालकर आंखों पर लगाई और राइफल उठाकर नीचे उतर गया। सरदार को उठाने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। अंधेरे के बावजूद मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और दरख्तों की आड़ लेता हुआ उस जानिब रवाना हो गया। आखिरी 100 मीटर का फासला मैंने क्रॉलिंग करते हुए तय किया था। 20-25 गज दूर रुककर मैं उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो शायद कहवा या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फारसी लबो लहजे से मैंने फौरन पहचान लिया कि वो ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानिब था। इतने फासले से मुझे शिस्त लेने की भी जरूरत नहीं थी। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज सुनकर वो उछल पड़े, मगर उनकी किसी हिफाजती तदबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गोली की चोट खाते ही उनमें से एक मजाहिया अंदाज में बोला, गुड यार, अब हो कौन, सामने ही आ जाओ। मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वहां से रुखसत हो गया। मैं उनके साथ बातचीत करके कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहां करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेजी में मुखातिब हुआ, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। उसी आदमी ने दोबारा आवाज दी, ठीक है ना, बताओ। वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला और उसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो उसे मालूम था कि उसका साथी जाग रहा है और दूसरा ये कोई असली जंग नहीं थी, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब मैं एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टॉर्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मकाम तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। झील उस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेटकर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए बैठ गया। वाकई सर्दी काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद हमने गिली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई खास कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है। सरदार ने कहा, बस मुझे 10 मिनट दरकार हैं तैयारी के लिए, और मैंने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील की जानिब रवाना थे। ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, इस वजह से हम दोनों की जबान पर भी ताले लगे हुए थे। हम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करनी चाहिए। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज उसके कानों तक भी पहुंच गई। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, उसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठकर बैठ गया।
अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर होंगे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीनन उन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के नजदीक पहुंच गया और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे में पूछ रही थी। मैंने जीपीएस पर देखकर अपनी जगह का 6 हिंसा हवाला दे दिया। झट उसका अगला पैगाम मिला, हम भी इसी जानिब आ रहे हैं, पहुंचकर अपनी जगह के बारे में बताती हूँ। ओके लिखकर मैंने आंखें बंद कर ली। यूं भी सरदार निगरानी कर रहा था और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही हो। एक बार तो मेरे जी में पैगाम को नजरअंदाज करने का ख्याल आया, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था, मगर फिर न चाहते हुए भी मैंने पैगाम खोलकर पढ़ लिया। पैगाम पढ़ते ही मेरी गनूदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि उसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते देखा है। मैंने फौरन लिखा तो निशाना क्यों नहीं बनाया। उसका शोखी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि उन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है कि जब तक मैं कपड़े पहन रही थी वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गए थे। यूं भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी और वो मुझसे 50 से 8 मीटर दूर था। मैंने पूछा किस जानिब से आ रहे हैं। उसने लिखा शुमाल। मैंने कहा ठीक है शुक्रिया और सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब जरा होशियार रहना। उसने बेताबी से पूछा क्या हुआ। मैंने कहा शायद हमारे पड़ोसी इसी जानिब आ रहे हैं। मैंने उसके कान में सरगोशी की और इस बात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, जबकि मैं दाएं जानिब मुतवज्जे रहा कि वही समत शुमाल में थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इत्तला न देती तो शायद वो छुपकर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल ये था कि उन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत करते आ रहे थे। हमारे छुपने के बारे में सिर्फ जेनिफर जानती थी और जेनिफर से ये बैद था कि वो ऐसा कुछ करती, बल्कि उसने तो मुझे उनके आने की इत्तला दी थी। मैंने कहा सरदार वो देखो। मैंने सरदार को उनकी जानिब मुतवज्जे किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। सरदार ने शिस्त बांधते हुए कहा अब मेरी बारी, जबकि मैं उनका दुरुस्त फासला और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर्स का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी फायर करता है जबकि दूसरा हवा की रफ्तार, दुरुस्त फासला वगैरह नापता है। 420 मीटर। मैंने उसे फासले से आगाह करके विंड मीटर देखने लगा। 2 किलोमीटर फी घंटा। मैंने उसे हवा की रफ्तार भी बता दी। ठीक है कहकर वो शिस्त बांधने लगा। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली थी। चंद लम्हों के बाद उसने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झुककर हरकत करने वाला उलटकर पीछे जा गिरा। फायर की आवाज और हदफ के गिरने के अंदाज को देखते ही मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के जेरे असर धड़कने लगा। वो दोबारा शिस्त बांध रहा था कि मैंने उससे राइफल झपट ली। राइफल इधर दो। उसने हैरानी से पूछा क्या हुआ। उसे जवाब दिए बगैर मैंने मैगजीन कैच दबाकर मैगजीन को राइफल से अलहदा किया और मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा सरदार ये एमुनिशन तो असली है। क्या? सरदार का रंग उड़ गया। मगर मैंने तो पेंट एमुनिशन डाला था। मैंने कहा ये राइफल भी असली है, तुम कल से लिए फिर रहे हो, क्या इतना अंदाजा नहीं हो सका तुम्हें? नागवारी से राइफल नीचे रखते हुए मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। उसके साथ ही घुटनों के बल उसके साथ बैठा हुआ शायद उसके जख्म से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हमारे पास मौजूद वॉकी टॉकी पर एक पैगाम दोहराया गया। मश्क इख्तिताम पजीर हुई। कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। एक स्नाइपर शदीद जख्मी हो गया है। तमाम वापस कैंप में आ जाएं। ये पैगाम बार बार दोहराया जाने लगा। अचानक मोबाइल पर जेनिफर की कॉल आने लगी। तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर मैंने कॉल रिसीव कर ली। उसके लहजे में परेशानी थी। जी क्या हुआ? मैं गड़बड़ा गया था, पता नहीं। वो बोली जी शायद तुम्हारी गोली से इंडियन स्नाइपर जख्मी हो गया है। यूं करो वापस कैंप लौट जाओ, जख्मी स्नाइपर के करीब न जाना। तुम्हें देखकर वो झगड़ा शुरू न कर दें और किसी को भी असल बात की हवा न लगने देना। मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ठीक है कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं हक्का बक्का बैठे सरदार को नीचे उतरने का इशारा करने लगा। नीचे उतरते ही मैंने राइफल से जिंदा गोलियां निकाल कर नीचे फेंकी और मैगजीन में पेंट एमुनिशन भर दिया। सरदार के हवाले उसकी राइफल करके हम कैंप की जानिब बढ़ गए। सरदार के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मैंने उसे तसल्ली दी, खुद पर काबू पाओ। वो बोला मुझे अच्छी तरह याद है जीशान भाई कि मैंने मैगजीन में पेंट एमुनिशन लोड किया था और ये भी हकीकत है कि मेरे पास डमी राइफल थी। न जाने कब राइफल और एमुनिशन बदली हुआ। मैंने कहा अच्छा फिलहाल खामोश रहो
और इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं। उसे चुप करवा कर मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मुझे सरदार की बेगुनाही पर कोई शुबा नहीं था, मगर सिर्फ मेरे कहने से कोई उसे बेगुनाह न मानता। सबसे बढ़कर एक इंडियन स्नाइपर उसकी गोली से घायल हुआ था। हमें चलते हुए 10-15 मिनट हुए थे कि एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। यकीनन वो जख्मी को उठाने जा रहा था। फिर एक चक्कर फजा में काटकर हेलीकॉप्टर नीचे बैठने लगा। हमारे कैंप तक पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर वापस रवाना हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।